अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते ते सत श्री अकाल। मैं जनाब पंजाबी बैठक की एक बड़ी खासुल खास एपीसोड लैके सजनों तो मित्रों गिमी टीवी यूके तो तुहाडी खिदमत च हाजिर हुई हैं और तुसी देख रहे हो कि मेरे नाल स्क्रीन एक ऐसी शख्सियत शेयर कर रही है जिहड़ी किसी भी तारुफ दा मोहताज नहीं। और मैनू मैं बड़ा प्राउड फील करांगी यह गल कह के कि इन्हां दे नाल साडा जिहड़ा पहला प्रोग्राम होया हुण तक दा जिन्ने भी शोज कोई 450 शोज तकरीबन अपने गिमी टीवी चैनल ते हो चुके ने। सब तो ज्यादा व्यूअरशिप जड़ी सी वो साढ़े नाल प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब दी सी। जी तानू गिमी टीवी वालों जी आया नू आखनी है डॉक्टर साहब कि तुसी अपना टाइम कढिया ते साडी इस पंजाबी बैठक च शामिल होए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी देर तो मैं तुहाडी बैठक दी डिस्कशंस देख रहा सा और वेट कर रहा सा कि मैनू बुलावा कदों आएगा। आज हुण आ गया ते तुहाडा बहुत बहुत तुहाडी मेहरबानी। तुहाडे उस इंटरव्यू ने मैनू बिल्कुल एक होर किस्म दे लोकां नाल भी इंट्रोड्यूस कीता। तुहाडी मेरे ते करम बहुत ज्यादा है ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तुसी एक इन्नी कदावर शख्सियत हो और मैं लोकां नूं दसदी जावां कि डॉक्टर साहब सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं है, डॉक्टर साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, डॉक्टर साहब एमरेटस ने और जनाबे वाला तुहानू पता है कि इन्होंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी तो पीएचडी की थी और बेशुमार ऐसा काम है जिहड़ा कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट मेरा ख्याल है हुण तक पूरी वर्ल्ड च जो काम डॉक्टर इश्तियाक अहमद कर चुके ने वो रेयर है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जनाब इन्हां दी किताब जिहड़ी है जिहदे विच असीं अगे एक प्रोग्राम करांगे जिदा, लेकिन उस तो इलावा जिहड़ा इन्हां ने पंजाब दा बंटवारा जिहड़ी कि पूरा दा पूरा एक हिस्टरी और बकायदा जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने दस्सिया सी कि लोकां दे नाल गलबात करके और उहदे उत्ते बहुत मेहनत डॉक्टर साहब ने कीती सी और डेली लिखते ने, नया दौर च लिखते ने, पंजाब दे बारे च बेशुमार जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ना सिर्फ एक लैंग्वेज पंजाबी दा सिर्फ महारत नहीं है, उन्होंने इंग्लिश ते बाकी लैंग्वेजेस ते भी उन्नी ही महारत हैगी है। और वीकली फ्राइडे टाइम्स च भी लिखते ने और डेली टाइम्स दे विच भी इन्हां दे आर्टिकल आंदे रहंदे हैं। ते सर तुहाडा ते नाम ही एक अपनी पहचान है। असीं अज दे बैठक विच गल करनी है पंजाब दे बंटवारे दी। जी बिल्कुल, जेड़ा मेरा दिल दे सब तो करीब है। हाँ जी। और जे मैं किताब ना लिखदा ते शायद मेरा इस धरती ते आन दा मकसद जेड़ा ना कदी पूरा ना होंदा। ए किताब ने मेरी मतलब जिन्हां ली किताब क्योंकि ओदी अपील बहुत ब्रॉड है ना। हाँ जी, हाँ जी। और ओनू हले इंडिया तो अवार्ड मिल गया। दिस इज अमेजिंग। आई एम द ओनली ऑथर ऑफ इंडिया पाकिस्तान ओरिजिन जिन्हों दोनों मुल्कां चों अवार्ड मिल गया। और ओदी वजह है वे कि जेडे अच्छे लोग ने ना जिन्हां दा ज़मीर जिंदा है और जेडे सद दी तलाश विच ने उन्हां दी ते ना कोई मुल्कां दी लिमिटेशंस होंदी है ना कोई होर लिमिटेशंस होंदी है। सही ते जूरीज दा फैसला है। सो दिस बुक पार्टीशन एनू मैनू 11 साल लगे सन। मैं तुहानू दस दियां शगुफ्ता जी 11 साल बिल्कुल। मैं असल ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 24 फरवरी 1947 ਦੀ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਮੁਜ਼ੰਗ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 2-3 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ 50s ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 60s 70s ਤੱਕ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। लिहाजा आई ग्रू अप विद द पार्टीशन क्वेश्चन। शुगुफ्ता जी प्रॉब्लम है सी कि उर्दू लिटरेचर पंजाबी पोएट्री
ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੰਟੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਡਗਰੀਆ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਾਨਾ ਇਸ ਤੇ। ਔਰ ਸੋ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਨੇਮਿੰਗ ਉਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਰੂਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਇਸ ਗਨੌਨੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਯੂੰ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਨੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਨੋ ਨਥਿੰਗ। ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ 2 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਬਟਾਲੀਆ ਔਰ ਰੀਤੂ ਮੇਨਨ ਔਰ ਕਮਲਾ ਬਾਸੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੋਪ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਬਟ ਦੇयर ਵਾਸ ਨਾਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦ ਓਨਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਅ ਰੈਕੋਰਡ ਆਫ देयर ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆਰ ਦ ਨਾਜ਼ੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਲਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਮੈਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ neither the government of Pakistan nor the government of India ever published the actual facts. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਟ there is a stop on the 14th of August ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੈ both sides there. So what do you do then? Then you go to the people and find out what happened. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ oral story banks ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ at that stage there was nothing of the sort. I am talking about the year 1999, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, although I was a Swedish citizen। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਐਮਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪੀਚਸ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ 3 years ਮੇਰੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ I must bring up with the ultimate explanation. This is what drives me. Okay. ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, that's all right. ਲੇਕਿਨ what can they say when I've brought out each and every word of ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। But we are not discussing that book. Okay. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਲੱਭੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ। ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ। ਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ,
one Christian family who left Lahore for India because their father believed that secular India would be safer for minorities than Pakistan once Jinnah is gone. ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ 11 years finally ਕੋਈ 400-500 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 261 ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਟਡ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵਿਲ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, 100 ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ। ਬਟ ਈਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਫॉर ਮੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਮਸਲਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਔਰ 22 ਜੂਨ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਮੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਈ ਗੇਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਊ ਹੀ ਡਿਡ ਐਂਡ ਵਾਈ ਹੀ ਡਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਨਾ, ਬਿੱਲਾ ਜੱਟ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਨੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਏ, ਅੱਗ ਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ, ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਧਰ ਯੂ ਵਰ ਕਿਲਡ, ਉਧਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ ਐਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਈ। ਸੋ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 13-14 ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ 15, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ 56 years, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਥੀਸ years 130 million ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕੋ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਟ ਆਲ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, there was nothing, so you had to go from village to village। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਈ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਮਾਈ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਨਰ ਆਫ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ 3-4 ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪਾ ਬੁక్స్ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ, 100% ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਿਕਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਤੋਂ। then the Urdu edition 2015 पंजाब का बंटवारा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਸੀਮ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਬੁੱਕਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੰਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁੰਡਾਲ, ਅਜੀਤ ਹੁੰਡਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ, ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਡਾਲ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਡਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੋ ਲੋਕ मलयालम और कनाडा, साउथ इंडियन जुबाना भी मुंडिया ने मैंने कहा सर हम करना चाहते हैं। आई सेड यू डू इट। लिहाजा ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡੈਡ ਐਂਡ ਗੋਨ ਲਾਈਕ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਈਨ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡਾਈ ਅਵੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਅਜੂਬਾ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਖਬੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛਾਪ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਛਪ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਫਟਰ ਆਲ ਥੀਸ ਈਅਰਸ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਧਰੀ ਨਾ ਕਿਧਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 82 ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੀਟ them, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਾਂ, ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ, ਹੈਲਪ ਅ ਮਦਰ ਫਾਈਂਡ ਹਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 46 ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਮਪੁਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਕੋਈ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਲਡਰਲੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਸ਼ਹਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ 5 ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਰਕਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। So she was kept, the 5 children, and Afzal Khan came back to Pakistan. ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਰੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। Now when I published it there was no response. ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਪੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ
ਉਹ ਆਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਏ ਗੋਲ ਤੇ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਵਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਈਮੇਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਐ ਸੀ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਕਰਾਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਉੱਪਲ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ? ਇਨ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ, 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ in Baltimore or whatever, these two met, Naseem Ahmed and Uppal ji. Uppal ji ਦਾ ਜਿਹੜਾ son-in-law ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸੀਮ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆਈ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ, ਆਮਨਾ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮਨਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਲ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। So this family was, this girl's dada was also for Raja Sansi. But the only difference was ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਨਕਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ तुम नकवी और वो uppal तो ये कैसे भाई तो नहीं हो सकते। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਭਰਾ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। So you can see this story coming into my class in 2014 ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਦੀ it will never die away ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟਾਕਹੋਮ ਬੈਠਾ, whatever little I can do I will do। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, this is a miracle of some nature। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। I have no way of explaining how I could do all this। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟਸ, ਲੋਕ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 90,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੇਪ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਜ਼ਦਲੀ। ਔਰ ਉਹ 90,000 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ
ਉਬਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਾਲਿਬਨ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਫ ਆਲ ਦ women who were abducted and Muslim women fared better when they were returned to their families than Hindu and Sikh families. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਵਾਸ਼ੀ ਬਟਾਲੀਆ ਔਰ ਰੀਤੂ ਮੈਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਸਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੰਡ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨੇਚਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਹੀਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੈਸ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬਲੇਮ ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਬਰੀਫ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਔਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਵਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਡਿਮਾਂਡ। Demand for the partition of Punjab is a Sikh demand ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥਰੂਆਊਟ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ 8 ਮਾਰਚ 1947 ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ who wants what and who gets what। ਔਰ ਆਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗੁਫਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਭਰਪੂਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬਟਾਲੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। So I have reported, I went there और सारी reports हैं ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ
ईस्ट पंजाब के मुसलमानों ते हमले शुरू हुए ने। अच्छा, यानी कि पहले उधरों शुरू हुए ते फिर शुरू मुल्तान रावलपिंडी ते वन साइडेड मर्ड होया ना, किलिंग सिखां दी। वो कहंदे ने 10,000 3,000 महल अंग्रेज कहंदे ने महल 5 तो 7,000 मारे गए होंगे। अच्छा, समझ गए तुसी? लेकिन 3 जुलाई दे शुरू ही फिर उत्थे उन्होंने हमले मुसलमानों ते शुरू करते, सिखां दे जठिया ने, विच RSS भी इन्वॉल्व सी, पक्की गल है RSS जेड़ी है। अच्छा। और अखीर विच ए होया कि आई हैव सेड कि एट द एंड ऑफ द डे 2.5 लाख तो 3,000 हिंदू सिख साडे वाल मारे गए पंजाब विच, और आउट ऑफ 4.5 मिलियन, ठीक है। ईस्ट पंजाब विच आउट ऑफ 6 मिलियन मुस्लिम्स, 500,000 मुस्लिम्स वर किल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई 500,000? क्योंकि जेड़ा अंग्रेज ने पंजाब बनाया सी, उत्ते डिप्टी कमिश्नर, पुलिस इंस्पैक्टर एक दूसरे नूं जानदे सन ते एक थोड़ा दीद लिहाज भी सी। हालांकि वो सारे इन्वॉल्व सन इहदे विच, लेकिन खुले हमले नहीं सन करदे। लेकिन जिथे तुसी पटियाला और सिख स्टेट्स विच आ जाओ, उत्थे ते देयर वाज नो थर्ड पर्सन। उत्थे गाजर मूली च कोई 2 लाख मुसलमान ते पटियाले च ही मारे गए ने, कम से कम 2 लाख मारे गए ने उत्थे। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ऐसी स्टोरीज ने किस तरह हिंदुओं ने, सिखा ने, मुसलमाना ने अपनी जान ते खेड के एनिमी सो कॉल्ड दी जाना बचाइया ने। लिहाजा कोई ऐसे लोग भी नहीं कि सारिया ने हिस्सा लिया, सारिया ने या एक कम्युनिटी ने लिया। यह भी है कि अपना मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ अमेजिंग एक मैनू औरत मिल गई, किसी ने कहा तुसी इधर आए दे हो रोपड़ विच, इत्थे एक पिंड सी चौधरी अब्दुल वाहिद, जिन्होंने मैं स्टॉकहोम विच मिलिया सा, पढ़दे सन। उन्होंने कहा मेरा पिंड है डंगोली, रोपड़ विच, उत्थे जाई ते साडे नाल ये गुजर सन उत्थों दे। आई वेंट देयर, उन्होंने हले वो लोग जिंदा सन। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही गल है, उन्होंने वालिद ये सन ऐसे। अच्छा जा रहे सन ना, तो एक चौकीदार सी, छितरू दा नाम मैनू याद है अज तक। उन्हें कहा बाऊ जी तुसी आए हो ना, ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫੂਲ ਖੁਰਦ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ, ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। अंदर आ गए, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਉਸ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। और क्योंकि अच्छा ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਲੇਟਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਧਰੀ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖਟਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਚਿਹਰਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੀਬੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰਾ ਕਟਰ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੈਟ ਲੇਡੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼। ਦੋਨੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਦੈਨ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ, ਫੈਂਟਸੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।